के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए। वो आत्मा तृप्त होती सुख जन्मों के वो पाए। मात पिता लौकिक जीना सिखा रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती। चुगते ज्ञान के मोती। रूहानियत नैनों में सूरत पवित्र होती। शिव बाबा स्वयं आके सबको सजा रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते। हीरे तुल्य संगम के वरदान जो है पाते। भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो।
अंधेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ஓம் சாந்தி. ஸ்ரீ பாபா நினைவிருக்கின்றதா? 16/9/25 வாணி தேதி. பாபா சொல்கிறார், ஞானம் ஒரு முறைதான் கிடைக்கின்றது. இந்த ஒரு பிறவிக்கான ஞானம், இதில் அநேக தடைகள் நமக்கு வரும். இத்தனை பிறவிகள் வந்ததோ இல்லையோ, இந்த பிறவி கடைசி பிறவி. நமக்கு எல்லா தடைகள், எல்லா டெஸ்ட் பேப்பர் வந்தாலும் நாம் வெற்றி அடைந்தே காட்ட வேண்டும் என்ற நிச்சய புத்தி நமக்கு இருக்க வேண்டும். நான் பாபா குழந்தை, இந்த பிறவியில் நான் எவ்வளோ பாபாவுக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கேனோ அந்த அளவு நான் வெற்றி மாலையில் வருவேன். அந்த நிச்சய புத்தி தான் நமக்கு வெற்றி கொடுக்குதுன்னு பாபா சொல்கிறாங்க. தலைப்பு, மீட்டே பச்சே தும்ஹோ ரூஹானி பண்டே. இனிமையான குழந்தைகளே, நீங்கள் ஆன்மீக வழிகாட்டிகள். तुम्हें सबको शांतिधाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है. பாபா சொல்றாங்க, நீங்கள் அனைவருக்கும் சாந்தி தாமம் மற்றும் அமரபுரிக்கான வழியை சொல்ல வேண்டும். சாந்திதாம் சுகதாமம், அமரபுரி, அதற்கான வழியை காட்ட வேண்டும். பாபா கேள்வி கேட்கிறார், तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो. பாபா சொல்றாங்க, குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு எந்த ஒரு போதை இருக்குது, அந்த போதையோட ஆதாரத்துல எந்த ஒரு நிச்சயமான வார்த்தையை நீங்க சொல்றீங்க, பேசுறீங்க, நம்பிக்கையான வார்த்தை பேசுறீங்க. तुम बच्चों को ये नशा है, हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते. அந்த போதை இருக்கு, நான் பாபாவை இப்போ நினைக்கிறேன், நான் பாபாவை நினச்சி நினச்சி ஜென்ம ஜென்மாந்தரத்துக்கு தூய்மையாகிறேன். तुम निश्चय से कहते हो कि बल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है. உங்களுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குது, எவ்வளோ தடை வந்தாலும் தடை கொடுத்தாலும் நான் சொர்க்க ஸ்தாபனையை செய்வேன், சொர்க்க ஸ்தாபனையை கட்டாயமாக செய்தே தீர்வேன். நை துனியா கி ஸ்தாபனா புராணி துனியா கா வினாஷ் ஹோனா கி ஹே. பழைய உலகத்தின் அழிவும் புதிய உலகத்தின் ஆரம்பமும் ஏற்பட இருக்குது. ये बना बनाया ड्रामा, इसमें संशय की बातें नहीं है. ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட டிராமா, இதில் சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியத்துக்கு இடமே இல்லை. எது நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ ஃபிக்ஸடு டிராமா. எந்த கேள்விக்கோ சந்தேகத்துக்கோ நமக்கு ஆச்சரியப்படுறதுக்கோ வழியே கிடையாது, வேறு விஷயமே இல்லைன்ட்டார் பாபா. ஒன்னொன்னி நம்ம நிச்சய புத்தியோட நம்பிக்கையோட நம்ம பாஸ் ஆகிட்டே போகணும். ஓம் சாந்தி. रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं. ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தை பாபா புரிய வச்சிட்டு இருக்காரு. தும் ஜான்தே ஹோ ஆத்மா, உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆத்மா. இந்த நேரம் ஆன்மீக வழிகாட்டியாக இருக்கீங்கன்னு பாபா சொல்றாரு. பன்தே பீஹே பனாத்தே பீஹே, ஆன்மீக வழிகாட்டியாகவும் இருக்கீங்க, பிறரையும் வழிகாட்டியாக ஆக்குறீங்க. ஏ பாத்தையும் அச்சி ரீதி தாரன் கரோ. இந்த நேரம் பாபா என்ன கைட் ஆக்கியிருக்காருங்கிற விஷயத்த நல்ல முறையில் தரணா பண்ணுங்க. மாயக்கா துஃபான் புலா தேத்தா ஹே. பாபா ஞாபகப்படுத்துறது மாயா என்ன பண்ணும், கட்டாயமாக மறக்க வைக்கும். ரோஜு சுவ சாம் ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं.
பாபா சொல்றாங்க, அதிகாலையில் இருந்து இரவு வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை சிந்தனை பண்ணுங்க. விலை மதிப்பற்ற இந்த ஞானம் என் வாழ்க்கையை மதிப்பான வாழ்க்கையாக மாற்றுவதற்கு ஆன்மீக பாபா எனக்கு கிடைச்சிருக்கார். என்னுடைய வாழ்க்கையை பாபா எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக மாத்துறார்? மதிப்புமிக்க வாழ்க்கையாக மாத்திட்டு இருக்கார். அதற்கான ஞானம் எனக்கு பாபா மூலமாக கிடைச்சிட்டு இருக்குது. ஸோ பாபா சொல்றாங்க, இந்த அமூல்யமான ரத்தினம், விலை மதிப்பற்ற இந்த ரத்தினம் நம்ம வாழ்க்கையை விலை மதிப்பற்றதாக ஆக்குவதற்கு பாபாவிடமிருந்து கிடைக்கின்றது. तो रूहानी बाप समझाते हैं. பாபா ஆன்மீக தந்தை புரிய வைக்கிறார். बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो. குழந்தாய், நீ ஆன்மீக வழிகாட்டியாக கைட்ஸாக இருக்கிறாய். முக்தி தாம் கா ராஸ்தா பத்தானே லியே. பாபா சொல்றாங்க, முக்தி தாம் போறதுக்கான வழிகாட்டுதலை நீங்கள் செய்கிறீர்கள். ஏஹே சச்சி சச்சி அமர் கதா அமரபுரி மே ஜானே கி. உண்மையான அமர கதை இதுதான். அமரலோகம் செல்வதற்கு, அமரலோகம்னா இது சொர்க்கம், சத்தியுகம் செல்வதற்கான கதை இது. அமரபுரி மே ஜானே லியே தும் பவித்ர பன் ரஹே ஹோ. அமரபுரி செல்வதற்காக தூய்மை ஆகிறீர்கள். अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? தூய்மை இல்லாத ஆத்மா சொர்க்கத்துக்கு எப்படி வர முடியும்? மனுஷ்ய அமரநாத் கி யாத்ரா பர் ஜாத்தே ஹே. உலகத்துல மனிதர்கள் யாத்திரை போறாங்க, அமரநாத் யாத்திரை. சொர்க்க கோபி அமரநாத் புரி கஹேங்கே. சொர்க்கத்துக்கு பேரும் அமரநாத் புரி என்று சொல்லப்படுது. அகேலா அமரநாத் தோடை ஹி ஹோத்தா. நீங்க தனியா போய் சொர்க்கத்துல அமரநாத்துல போய் உட்கார முடியுமா என்ன? தும் சப் ஆத்மாயே அமரபுரி ஜா ரஹி ஹோ. பாபா சொன்னீங்க, எல்லா ஆத்மாக்களும் அமரபுரி சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். வகை ஆத்மாவுக்கு அமரபுரி பரம்தாம். பிற அமரபுரி மே ஜாத்தே ஹி ஷரீர் கே சாத். ஃபர்ஸ்ட் போற அமரபுரிக்கு பேரு பாபா சொல்றாரு பரந்தாமம். சாந்தி தாமத்துக்கு பேரு அமரபுரி. அங்கே போறீங்க ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது சரீரத்தோட எங்க வரீங்க? நெக்ஸ்ட் அமரபுரி. சத்தியுகத்துக்கு பேரு என்ன? அமரபுரி வரீங்க. ஆஹா, கவுன் லே ஜாத்தே. அங்கே சத்தியுகத்துக்கு யார் உங்களை அமரபுரிக்கு யார் அழைத்து செல்கிறார்? பரம்பிதா பரமாத்மா சபி ஆத்மாவுக்கு को ले जाते हैं. பரம்பிதா பரமாத்மா தான் கைடு. எல்லாரையும் அவரு அங்கே அழைச்சிட்டு போறார். உன்கோ அமரபுரி பி கஹ சக்தே. பாபா சொல்றார், அதை அமரபுரி என்று சொல்ல முடியும். பரந்து ரைட் நாம் சாந்தி தாம். பாபா சொல்றாங்க, சாந்தி தாமம் என்பது அமரபுரி. ரைட் நாம், சரியான பேர் என்னன்னா சாந்தி தாம், அதுவும் அமரபுரி. பாபா தான் அங்கே அழைத்து செல்ல முடியும். எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அங்கே பாட்டு உண்டு அமரபுரியில. வஹான் தோ சப்கோ ஜானா ஹி ஹே. பாபா சொல்றார், எல்லாருமே சாந்தி தாம் அமரபுரிக்கு சென்றே ஆக வேண்டும். டிராமா கி பாவி தாலா நாகி டலே. பாபா சொல்றார், டிராமாவின் விதியை யாருமே மாற்ற முடியாது, தவிர்க்க முடியாது. எல்லா ஆத்மாக்களும் சாந்தி தாமும் சென்றே ஆகணும். ஏ அச்சி ரீதி புத்திமை தாரன் கரோ. இதை நல்ல முறையில புத்தியில ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். பேலே பேலே தோ ஆத்மா சம்ஜோ. முதல்ல நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறத உணருங்க. परमपिता परमात्मा आत्मा भी है, सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते, वह हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है. பரம்பிதா பரமாத்மாவும் ஆத்மாதான். ஆனால் அவரை பரம் ஆத்மா என்று அழைக்கின்றோம். அவர் நமக்கு புரிய வைக்கிறார், நான் தான் ஞானக்கடல், பவித்திரத்தாவின் கடலாக இருக்கிறேன். बच्चों को पवित्र बनाए श्रीमत देते कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे.
குழந்தைகளை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக பாபா ஸ்ரீமத் கொடுக்குறாங்க. என்ன ஸ்ரீமத்? மனதால் என்னை நினைத்தால் உங்களுடைய ஜென்ம ஜென்மத்தின் செய்த பாவங்கள்லாம் அழிந்துவிடும். யாது கோகி யோகு கஹா ஜாத்தா, நினைவை யோகா என்று அழைக்கப்படுது. தும் து பச்சே ஹோனா பாபா கோ யாது கர்னா ஹே. நீங்களாம் குழந்தை இல்லையா? எனக்கு ஒரு குழந்தை யாரை நினைக்கும்? அப்பாவை நினைக்கும்ல. பாபா சொல்றாரு, ஒரு சின்ன குட்டி குழந்தை அம்மா அப்பான்னு நினைக்குதுல, அதே போல நீங்க எனக்கு குழந்தை தானே, அப்ப என்ன தானே நினைக்கணுங்கிறார் பாபா. யாது से ही बेड़ा पार है विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे फिर विष्णुपुरी में आएंगे. என்ன நினைச்சாதான் இந்த விஷக்கடல்ல இருந்து நீந்தி சிவ நகரிக்கு நீங்க போயிடுவீங்கிறார் பாபா. இது விஷ நகரியிலிருந்து எங்க போறீங்கிறார் பாபா? சிவ நகரிக்கு போவீங்க. அதுக்கு பிறகு அங்கிருந்து எங்க வருவீங்க? விஷ்ணுபுரிக்கு வந்து விடுவீர்கள். தும் படுத்தே ஹி ஹோ வஹா ஜானே லியே யஹா கே லியே நஹி. நீங்க படிக்கக்கூடிய இந்த ராஜயோக படிப்பு இங்கேக்காக படிக்கல, எதிர்கால சத்தியுகத்துக்காக படிக்கிறீங்க. யஹா ஜோ ராஜாயே பன்தே வ தன் தான் கர்னே சே பன்தே. இந்த உலகத்துல ராஜா ஆகுறாங்கன்னா அவங்க செல்வத்தை தானம் பண்ணி ஆகுறாங்க. கைஹி ஜோ கரீபோं की बहुत संभाल करते, कोई ஹாஸ்பிட்டல் தர்மசாலா ஆதி बनाते. சில நிறைய பேர் இருக்காங்களாம், பாபா சொல்றார், ரொம்ப ஏழைகளை பார்த்துக்கிறாங்களாம். ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறது, அவங்கள தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் தர்மசாலாலாம் உருவாக்குறாங்க. கொய் தன் தான் கருத்தே. சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்களா, செல்வத்தை தானம் செய்கிறாங்க. जैसे सिंध में मूलचंद था गरीबों के पास जाकर दान करते थे. பாபா சொல்றாரு, சிந்துல மூலச்சந்து அவர் ரொம்ப ஏழைகளுக்கு தானம் பண்ணக்கூடியவராக இருந்தாரு. கரீபோங்கி போத்து சம்பால் கர்த்தே தே. ஏழைகளை ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பாராம். ஐசே போத்து தானி ஹோத்தே. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் தானி இருக்காங்களாம். சுபக்கோ உட்கர் அன்னைக்கு முட்டி நிக்கால்தே ஹே கரீபோங்கோ தான் கர்த்தே ஹே. காலையில் எழுந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்களாம், உணவு கொடுக்குறாங்க, ஏழைகளுக்கு போய் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. ஆஜ்கல் तो ठगी बहुत लगी हुई है. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏமாத்துறாங்கிறார் பாபா. பாத்திரக்கோ தான் தேனா சாஹியே. பாபா சொல்ற, பாத்திரத்தை பார்த்து தான் நீங்கள் தானம் போடணும். வ अकल तो है नहीं, बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते उनको देना वो भी कोई दान नहीं. பாபா சொல்றாரு, அதாவது தானம் பாத்திரத்தை போட்டு யாரு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், புத்திசாலித்தனத்தோட அவங்களுக்கு செய்யணும், புரிஞ்சு. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்களாம், பிச்சை ரூபத்துல பிச்சை எடுக்கக்கூடிய பிக்ஷக்காரங்க ரூபத்துல உட்கார்ந்துருக்காங்களாம். பாபா சொல்றாரு, அவங்களுக்கு நீங்க போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா எல்லா வசதியும் இருக்குது, ஆனா பிச்சை எடுக்கிறாங்க. உனக்கு தந்தாகியே, அவங்க தொழிலே அப்படி சம்பாதிக்கிறாங்கிறார் பாபா. கரீபோं को दान करने वाला अच्छा पद पाते. ஏழைகளுக்கு தானம் செய்யக்கூடியவர்கள் நல்ல பதவியை அடைகின்றார்கள். अब तुम हो सब रूहानी पंडे. பாபா சொல்ற, நீங்கள் அனைவரும் ஆன்மீக வழிகாட்டிகள். ஆத்மாவுக்கு மனசுக்கு தேவையான கைடன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, வாழ்க்கைக்கு தேவையான கைடன்ஸ் பண்ணுறீங்க. तुम प्रदर्शनी म्यूजियम खोलते हैं तो ऐसा नाम लिखो सिद्ध हो जावे गाइड्स टू हेवन. वह नई विश्व की राजधानी के गाइड्स. பாபா சொல்றார், நீங்க பிரதர்ஷனி படவிளக்க கண்காட்சி மியூசியம்லாம் வச்சிருக்கீங்கன்னா அங்க அப்படிப்பட்ட பேர் வைங்கிறார் பாபா. என்ன பேர் வைக்க சொல்றாரு, இந்த ஒரு கைடன்ஸ் மூலமாக நீங்க சொர்க்கத்தின் விஸ்வ மகாராஜாவாக அடைவதற்கான வழிகாட்டி அப்படிங்கிறத வழிகாட்டப்படுகிறதுங்கிறத நீங்க எழுதி வைங்க. புது உலக ராஜ்யத்தினுடைய கைட்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வைங்க.
परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है कांटों का जंगल है ना இது முள் நிறைஞ்ச காடு. புத்தியில் அந்த அளவுக்கு நம்ம எப்படி தான் எழுதினாலுமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை. ஸ்வர்கஹே ஃபூலும் கா பகிச்சா, சொர்க்கம் என்பது புஷ்பங்களினுடைய பூந்தோட்டம். ஜஹான் தேவதாய் ரேத்தேகே, அங்கே தேவதைகள் இருக்கின்றார்கள். तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं. பாபா சொல்றாரு, நீங்க குழந்தைகளுக்கு இந்த ஒரு போதை இருக்க வேண்டும். என்ன போதை இருக்க வேண்டும்? பாபாவை நினைவு செய்து செய்து ஜென்ம ஜென்மத்துக்காக நான் தூய்மை பெற்று விடுவேன், ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்துக்கு தூய்மை அடைந்து விடுவேங்கிற போதை இருக்கணுங்கிறார் பாபா. ஏன்னா பாபா சொல்றாரு நிறைய தடைகள் வரும், ஏன்னா சொர்க்க ராஜ்யத்தை நீங்க உருவாக்கணுங்கிற உயர்ந்த லட்சியம் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா. பாபா சொல்றாரு, அப்ப இந்த பழைய உலகம் அழிந்துடும், புது உலகம் உருவாகிவிடும். இதுவும் டிராமாவில் பதிவாகி உள்ளது. பாபா சொல்றாங்க, ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ள டிராமா. இஸ்மி சஞ்சய்க்கு பாத்திகி நகி, இதுல சந்தேகப்படக்கூடிய அவசியமே கிடையாது. ஜராபி சஞ்சய் நகி லானா சாகியே, ஒரு துளி அளவு கூட சந்தேகத்தின் விஷயத்தை கொண்டு வர வேண்டாம், கொண்டு வராதீங்க. तो सब कहते हैं पतित पावन, बाबा ஒருவர் தான் पतित पावनन. अंग्रेज में कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से. இங்கிலீஷில் கூட சொல்கிறாங்க, லிபரேட்டரே வாங்க எங்களை லிபரேட் பண்ணுங்க, துக்கத்திலிருந்து விடுவீங்கன்னு. துக்கை பாஞ்சி விகாரோ சே, பாபா சொல்றார், துக்கம் என்பது ஏன் எழுது? 5 விகாரத்தால தான் துக்கம் ஏற்படுது. வகை வைஸ்லெஸ் வேர்ல்டு சுகதாம், விகாரம் இல்லாத உலகம் எங்கே இருக்கோ அங்கே சுகதாமம் என்று அழைக்கப்படுது. அபி தும் பச்சோங்கோ ஜானாகே ஸ்வர்கமே, இப்போ நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும். மனுஷ சமஸ்தே ஹே ஸ்வர்க ஊப்பர் மே, உனக்கோ பத்தா நகி ஹே முக்தி தாம் ஊப்பர் ஹே. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்களா சொர்க்கம் மேலே இருக்குன்னு. பாபா சொல்றாரு, முக்தி தாமம் தான் மேலே இருக்குது. ஜீவன் முக்திமே யஹாகி ஆனா, ஜீவன் முக்தி தாமத்துக்கு மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு தான் நீங்கள் வந்தாகணும். ஏ பாபு துமே சம்ஜாத்தே ஹே, இதெல்லாம் பாபா தான் புரிய வைக்கிறார். உனக்கு அச்சரிதி தாரன் கர் நாலேஜ்காகி மந்தன் கர்னா. பகவான் என்ன நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கிறார், புரிதல் கொடுக்கிறாரோ அதை நம்பிக்கையுடன் சிந்தனை செய்து உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்வாக ஆக்குங்கள். பாபா சொல்ற, ஸ்டூடெண்ட்டு கூட வீட்டில் இருக்கும் பொழுது என்ன நினைக்கிறாங்களாம், பேப்பர் பர்கர் தேனா ஹே, आज ये करना है, இன்னைக்கு இந்த பேப்பரை முடிக்கணும், இன்னைக்கு இந்த போர்ஷனை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सदैव प्रदान बनाना. அதே போல் நீங்களும் ஸ்டூடெண்ட்டு தான். நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காக நீங்கள் உங்களை தூய்மைப்படுத்துவது அவசியம். பவித்ரபன் முக்திதாமே ஜானாகே, பாபா சொல்ற, தூய்மையாகி முக்திதாமம் செல்ல வேண்டும். அவர் நாலேஜ் சேஃபர் தேவதா பன்தே, ஞானத்தின் மூலமாக நீங்கள் தேவதை ஆகிறீர்கள். ஆத்மா கேத்தி ஹேனா மனுஷ்ய சே बैरिस्टर बनते, ये आत्मा मनुष्य से बैरिस्टर बनते, आत्मा बनती ही शरीर के साथ. நான் பேரிஸ்டருக்கான படிப்பு படிக்கிறேன், நான் வக்கீலாக போறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ஆத்மா சொல்லுது. பாபா சொல்றாரு, இந்த சரீரம் இல்லாம படிக்க முடியுமா? சரீரத்துடன் நீங்க ஆகுறீங்க. மனுஷ்ய சே கவர்னர் பன்தே, நான் ஆத்மா மனிதனில் இருந்து நான் கவர்னர் ஆகிறேன்னு சொல்றீங்க. ஆத்மா பன்தி ஹே ஷரீர் கே சாத், ஆத்மா சரீரத்தோட தான் ஆகுது. என்ன பதவிக்கு நம்ம படிக்கிறோமோ அதுக்கு சரீரத்தோடு தான் ஆக முடியுது. ஆத்மா கதம் கோ ஜாத்தா ஃபிர் நயே சிர் படுனா படுத்தா. பாபா சொல்றார், ஆத்மா சரீரத்தை விட்டுட்டுனா திரும்பி பேரிஸ்டர் ஆக முடியுமா? திரும்பி குழந்தையிலேருந்து மறுபடியும் படிக்கணும். ஆத்மா ஹி புருஷார்த் கர்த்தி ஹே, ஆத்மா தான் முயற்சி செய்கிறது. விஸ்வக்கா மாலிக் பண்ணே, எதுக்காக முயற்சி செய்து? உலக ராஜ்யா ஆகிறதுக்காக. பாபா கேட்டீங்க, பக்கா யாது கர்லோகம் ஆத்மா. பாபா மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துறேன், நான் ஆத்மா தான், இந்த சரீரம் நான் அல்ல.
இதை நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும். देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह तो है ही पावन. தேவதைகளுக்கு நம்ம நினைவுபடுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை, சொல்லணுங்கிற அவசியமும் இல்லை. ஏன்னா அவர்கள் தூய்மையானவர்கள். பிராலப்து போகரகே, பலனை அனுபவிக்க கூடியவர்கள். பதித்து தொடைகி जो बाबा को याद करे. தூய்மை இழந்தாதானே அவங்க பாபாவை நினைக்கணும். हम ஆத்மா பதித்துக்கோ, நாம தூய்மை இழந்துட்டோம், அதனால நான் ஆத்மா பாபாவை நினைவு செய்யறேங்கிற நாலேஜ் நமக்கு இருக்குது. उनको तो याद करने की दरकार नहीं ये ड्रामा. தேவதைகள் பகவானை நினைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இதெல்லாம் டிராமாவில் பதிஞ்சிருக்குது. एक भी दिन एक समान नहीं होता. ட்ராமா ஒரு நாள் போல அடுத்த நாள் இருக்காதுங்கிறாரு பாபா. ஒரு செகண்ட் மாதிரி அடுத்த செகண்ட் இருக்காது. ஏன்னா செகண்ட் பை செகண்ட் என்ன ஆகுது, ட்ராமாவில் மாற்றம் என்ன நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு முள். ये ड्रामा चलता रहता, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता जाता, शूट होता रहता. फुल डे ड्रामा टिक टिक्னு சுத்திட்டே இருக்குது, ஷூட் ஆகப்பட்டுள்ளது. बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हाथ फैल मत बनो. பாபா குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கிறார், அடுத்த செகண்ட் ட்ராமாவில் எதனால் நடக்கும், ஹார்ட் ஃபெயில் வரக்கூடாது, அதிர்ச்சி வரக்கூடாது. அதிர்ச்சியில் தான் ஹார்ட் அட்டாக் வருது, இப்படி ஆயிட்டே தெரியலையே. பாபா இப்பயே நமக்கு உறுதிப்படுத்துறாரு, எதனால தைரியமா இருக்கணும். நம்ம பகவானுடைய துணை இருக்கு, நாலேஜ் ஒரு எவ்வளோ பெரிய அற்புத சக்தி பாருங்க. சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மே அதுதான் நமக்கு. அதை வச்சுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை மனோநிலை ஸ்திதி உருவாகுது. ये ज्ञान की बातें भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद के लिए पूरा पुरुषार्थ करो. பாபா சொல்றாரு, நல்ல நீங்க வருமானம் செய்யுங்க, உங்களுடைய தொழிலை நல்லா செய்யுங்க, கடமையை செய்யுங்க. ஆனால் உயர்ந்த பதவிக்காக முயற்சி செய்வது ரொம்ப அவசியம். குடும்பத்தில் இருந்தாலும் முயற்சி விட்டு விடாதீர்கள். குமாரியா தோ கிரகஸ்துமே கைஹி நகி. பாபா குமாரிகளை பற்றி சொல்றார். குமாரிகள் கன்னிகைகள் குடும்ப வாழ்க்கையில் செல்லவில்லை. கிரகஸ்தி உன்கோ கஹா ஜாத்தா ஜின்கோ பால் பச்சே ஹே. குடும்பஸ்தன் அப்படின்னு யாரை சொல்ல முடியும்னா, யாருக்கு குழந்தை குட்டிகள் இருக்காங்களோ அவங்கள தான். பாபா தோ அதர் குமாரி அவர் குமாரி சப்கோ படாத்தே ஹே. பகவானுடைய பாடம் அதர் குமாரிக்கும் சரி குமாரிக்கும் சரி ஒரே பாடம் நடத்தப்படுது. அதர் குமாரி கா பி அர்த்த நஹி சமஜ்தே क्या आधा शरीर. அதர் குமாரி அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் என்ன, பாதி शरीरமா இல்ல. अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र, अदर कन्या उनको कहा जाता जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनते. கன்னிகைனா பிறந்ததிலிருந்து பால பிரம்மச்சாரி. அதர் கன்யானா பாபா சொல்றாரு, திருமணம் முடித்த பிறகு தூய்மை இழந்த பிறகு திரும்பி என்ன பண்றாங்க, பாபாவோட ஞானம் கேட்டு தன்னை தூய்மைப்படுத்துறாங்க. துமாரா ஹி யாதுகார் கடாகே. பாபா சொல்றார், உங்களுடைய நினைவு சின்னம் தான் இன்னைக்கு இருக்குது. பாப் ஹி பச்சோं को समझाते, பாபா हमको पढ़ा रहे हैं. பாபா குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்க எவ்வளோ பாபா படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறாருங்கிற அந்த ஃபீலிங்ஸ் நமக்கு வருது. तुम जानते हो हम आत्मा मूल वतन को भी जानते, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते, क्षत्रियपन की निशानी भान क्यों दिया है वो भी तुम जानते हो, लड़ाई आदि की बात है नहीं. பாபா சொல்றார், எப்படியெல்லாம் மூலவதனத்திலிருந்து எப்படி சூரிய வம்சி வருது, சந்திர வம்சி, அதுக்கு பிறகு சத்திரிய வம்சி, இப்படியே எப்படி காட்டப்படுது. சத்திரியர்களுக்கு வில் அம்பு காட்டப்படுது. இதெல்லாம் பாபா சொல்றார், உங்களுக்கு தான் தெரியுது. சண்டையினுடைய யுத்தத்தினுடைய விஷயம் இங்க கிடையாது. நோ அசுரோ கி பாத் நோ சோரி கி பாத் சித்த ஹோத்தி ஹே. பாபா சொல்ற, அசுரங்களோட சண்டை போட்டதோ
அல்லது சீதையை கடத்திட்டு போனதோ திருடிட்டு போனதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிடையாது. ஐசே தோ கோய் ராவன் ஹோத்தா நஹி சீதா கோ லே ஜாவே. பாபா சொல்ற அப்படி ஒரு ராவணன் இல்லை சீதையை எடுத்துட்டு போற மாதிரி எல்லாம். तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों तुम समझते हो हम है हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के पंडे. பாபா புரிய வைக்கிறார், இனிமேலும் இனிமையான குழந்தைகளே, நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்க நான் ஹெவன் சொர்க்கம் மற்றும் முக்தி ஜீவன் முக்தியினுடைய வழிகாட்டி. நம்ம ஒவ்வொருவருமே என்ன உணரணும், முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான வழிகாட்டியாக பாபா என்ன தயார் பண்ணியிருக்காரு. வகை ஜிஸ்மானி பண்டே, உலகத்துல இருக்கிறவங்களாம் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு தீர்த்த யாத்திரைய கைடாயிட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க. ஹம் ரூஹானி பண்டே, நம்ம ஆத்மாவுக்கு வழிகாட்டுறோம் மேல போகணும் எப்படி போகணும்னு. வகை கலியுகி பிராமன் தும் சங்கமிகி பிராமணன், அவங்க கலியுக பிராமணன், நாம யாரு சங்கம யுகத்தை சேர்ந்த பிராமணர்கள். அபி புருஷோத்தம் பண்ணையிலே பட் ரஹே ஹோ. பாபா சொல்றாங்க நீங்க இப்ப புருஷோத்தமன் ஆகுவதற்காக படித்து கொண்டுள்ளீர்கள். பாபா அநேக் பிரகார் சே சம்ஜாத்தே ரேத்தே ஹே. பாபா அநேக விதத்துல குழந்தைங்களுக்கு புரிதலை கொடுத்துட்டே இருக்காரு. फिर भी தேக அபிமான் மே ஆனே சே பூல் ஜாத்தே ஹே. பாபா சொல்றார் தேக அபிமானத்தில் வருவதால் மறந்து விடுகிறீர்கள், தவறுகளையும் செய்கிறீர்கள். மே ஆத்மாகு பாபா கா பச்சாகு நஷா நஹி ரேத்தா. பாபா சொல்றாங்க தேக உணர்வுல வரும்போது நான் ஆத்மா பாபாவின் குழந்தை, இந்த போதை என்பது இருப்பதில்லை, மறந்துடுறீங்க. ஜித்னா யாது கர்த்தே ரஹே உத்தனா தேக அபிமான் டூட்டா ஜாயேகா. எவ்வளோ பாபாவை நினைக்கிறோமோ தேக உணர்வு என்பது அழிந்து விடுகிறது. அப்படி சம்பால் கர்த்தே ரஹோ, ஆத்ம உணர்வுல இருந்து உங்களை நீங்க பாதுகாத்து கொள்வது அவசியம். தேகோ ஹமாரா தேகபான் டூட்டாகே, பாருங்க என்னுடைய தேக பற்று விடுபட்டுட்டா, எனக்கு தேகத்தின் மீது உள்ள பற்று விடுபட்டுட்டா. அபி ஹம் அபி ஜா ரஹே ஹே ஃபிர் ஹம் விஸ்வ கே மாலிக் பனேங்கே. இப்ப நம்ம விஸ்வத்தின் எஜமானனாக ஆக போறோம். हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का, நம்ம பார்ட் என்னங்கிறார் பாபா, ஹீரோ ஹீரோயின் பார்ட். ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படிங்கிற பேர் கூட எப்ப ஏற்படுதுங்கிறார் பாபா, எப்பொழுது நாம் வெற்றி பெறுகின்றோமோ அப்பொழுதுதான் அந்த பெயர் கூட நமக்கு ஏற்படுது. பாபா சொல்றார் நீங்க வெற்றி அடைகிறீர்கள், அப்பொழுதுதான் ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படிங்கிற பெயர் உங்களுக்கு சுட்டப்படுது. இந்த நேரம் பாபா சொல்றாரு இதுக்கு முன்பு உங்களுக்கு இந்த பேர் இருந்ததா? இல்லை, ஏன்னா தோல்வி அடைந்து விட்டீர்கள். ஹரானே வாலேக்கோ ஹீரோ ஹீரோயின் நகி ககேங்கே. தோல்வி அடைஞ்சவங்கள போய் ஹீரோ ஹீரோயின் சொல்ல முடியுமா? டிராமால எல்லாரோட பார்ட் இருக்கு இல்லையா? மந்திரியும் வருவாரு, வில்லனும் வருவாரு, இடையில சின்ன பாட்டுதாரியும் வருவாங்க. ஆனா ஹீரோ ஹீரோயின் யாரு? எப்பொழுதுமே அவங்களுக்கு தான் வெற்றிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். பாபா சொல்றார் தும் பச்சி ஜான்தே ஹோ அபி ஹம் ஜாக்கர் ஹீரோ ஹீரோயின் பன்தே. உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஹீரோ ஹீரோயின் ஆகிறேன். பாபா சொல்றாங்க உங்களுடைய பார்ட் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பார்ட்டை நீங்க பிளே பண்றீங்க. பாபா சொல்ற சோழியா இருந்தீங்க, வைரம், ரெண்டுக்கும் பாருங்க எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. எவ்வளோ நிக்கல, லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரன்லாம் இருக்காங்க. ஆனா பாபா சொல்ற அவங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலையே, நீங்க தெரிஞ்சிருக்கீங்க எல்லாமே விநாசமாக போகுதுன்னு. தும் ஆத்மா தன்வான் பந்தி ஜாத்தி ஹோ. பாபா சொன்னீங்க ஆத்மாக்கள் செல்வந்தனாக ஆகுறீங்க, மற்றபடி எல்லாருமே தேவாலா ஆகுறாங்க. இந்த விஷயங்களை நீங்க நல்லா புரிந்து கொள்வது அவசியம். நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும், போதை அதிகரிக்கும். பாபா சொல்றாரு பாகர் ஜானே சே நஷா உத்தர் ஜாத்தா. பாபா முன்னாடி இருக்கும்போது நஷா வருது, வாணி முடிஞ்சு வெளியில போனோம்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த போதை அந்த குஷி இறங்குது. யஹா கி பாத் யஹா ரக ஜாத்தி. இங்கே உள்ளதை இங்கே முடிச்சிடுறீங்க, அங்க போனீங்கன்னா அங்கே ஆயிடுறீங்கிறாரு.
बाबा कहते बुद्धि में रहे, बाबा हमको पढ़ा रहे, इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनेंगे. இந்த நினைவு கொண்டு வாங்க. பாபா எனக்கு படிக்க வைக்கிறார், பாபா என்ன மனிதனிலிருந்து தேவதை ஆக்குறார். இதுல கஷ்டத்துக்கு வேலை கிடையாது. பாபா சொல்ற எல்லா காரியத்தையும் நீங்க செய்யுங்க, இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை. ஆனா நேரம் எடுத்து என்ன நினைங்கிறார். இது கஷ்டமா? நேரம் ஒதுக்கி அவரை நினைக்கிறது என்ன ரொம்ப கஷ்டமா? மழை போற காரியமாங்கிறாரு. சில நேரங்கள்ல லீவ் எடுத்து கூட என்ன நினைங்க. இப்போ பட்டியெல்லாம் வைக்கிறோம், பாபா சொல்றாரு அந்த நேரம் அடுத்து இந்த டைம் கிடைக்காது நமக்கு. இந்த மாதிரி நேரத்துல லீவ் போட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? பாபாவை நினைச்சு பட்டி செய்யலாம். ये कोई झूठ नहीं बोलते, सारा दिन ऐसे ही तोड़ेगी गवाना, धंधे आदि में भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते. பாபா சொல்றார் நீங்க தொழில் விவகாரங்கள் செய்யும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து என்ன பண்ணலாங்கிறார் பாபா. பாபாவை நினைக்கலாம். இப்போ ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டே இருக்கீங்க, சிஸ்டத்தில் உட்காந்துட்டே இருக்கீங்க, கொஞ்சம் டைம் எடுத்து என்ன பண்ணலாம்? பாபாவை நினைக்கலாம். பாபா சொல்றார் உங்களுக்கு தானே நீங்க டைம் எடுக்கிறீங்க, எனக்கா எடுக்கிறீங்கிறார் பாபா. இதெல்லாம் பாபா சொல்றாரு பாபாவை நினைவு செய்ய. இதெல்லாம் என்ன கிடையாது, பொய்யெல்லாம் பாபா சொல்லலை. சாராதீன் ஐசைக்கு தோடை கவானா, ஃபுல் டே அப்படியே நீங்க இழக்கணுமா என்னங்கிறார் பாபா. உங்களுக்கு நீங்க நன்மை செஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றார். மனிதர்களுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வர்றதில்லை. நிறைய யுக்திகளை பாபா தான் கொடுக்குறார். எவ்வளோ முடியுமோ நீங்க உங்களை பாபாவை நினைவு செய்து ஷரீரத்துக்கான நிர்வாகத்தையும் செய்து விஸ்வத்தின் எஜமானனாக ஆகுவதற்கான நல்ல வழியை பாபா உங்களுக்கு காண்பிக்கிறார். तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे. பாபா நமக்கு வழி காண்பிக்கிறார், அதே போல நீங்களும் அனைவருக்கும் வழி காண்பிக்கக்கூடியவர்களாக ஆயிட்டீங்க. வஜீர் ராய் के लिए होते हैं ना, மந்திரி வழியை சொல்றதுக்கு தானே இருக்காங்க. தும் அட்வைசர் ஹோ, நீங்க யாரு? அட்வைசராக இருக்கீங்க. வழி தெரியாதவங்களுக்கு வழிகாட்டி கைடன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறோம். அனைவருக்கும் முக்தி, ஜீவன் முக்திக்கான வழிகாட்டி, அங்க போறதுக்கான வழியை காட்டுறீங்க. மனுஷ ஸ்லோகன் ஆதி பனாத்தே तो दीवार में भी ऊपर लगा देते. ஸ்லோகன்ஸ்லாம் நல்ல நல்ல ஸ்லோகன்ஸ் வாங்கி என்ன பண்ணுறாங்களாம், செவருலெல்லாம் பதிச்சிருக்காங்க, டோர்லெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஜैसे तुम लिखते हो பி ஹோலி அண்ட் ராஜ்யோகி, நீங்களும் அதே போல எழுதுறீங்க பி ஹோலி அண்ட் ராஜ்யோகி, தூய்மையாக இருங்கள் ராஜயோகியாக இருங்கள்னு எழுதுறீங்க. परंतु इनसे समझेंगे नहीं, தூய்மையா இருங்க யோகியா இருங்கன்னா யாருமே இதுக்கு புரியாது இல்லையா உங்களுக்கு? உங்களுக்கு தெரியுங்கிறார் பாபா. ஏன்னா உங்களுக்கு பாபா ஆஸ்தி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இப்போ முக்தி தாமத்துக்கான ஆஸ்தியை அடையிறீங்க. முக்தி தாம் போறதுக்கான ஆஸ்தி, முக்தி தாமம், ஜீவன் முக்தி தாமம், ரெண்டு ஆஸ்தி பாபா கொடுக்குறாங்க. பாபா சொல்றாங்க मुझे तुम पतित पावन कहते हो, मैं आकर राय देता हूँ. என்னதான் பतित पावन சொல்றீங்க, நான் தான் உங்களுக்கு வழி காட்டுறேன். பாவன் பன்னேக்கி, தூய்மை ஆகுவதற்கான வழி நான் காட்டுறேன். தும்பி அட்வைசர் ஹோ, நீங்க யாரு? அட்வைசராக இருக்கீங்க. முக்திதாமே कोई भी जा नहीं सकते. இப்போ முக்திதாமெல்லாம் யாரெல்லாம் போக முடியாது. जब तक बाप एडवाइस न करे, श्रीमत न दे, ஸ்ரீ அர்த்தாத் ஸ்ரேஷ்டமத் ஹீ சிவ பாபா கி, எது வரைக்கும் பாபா அட்வைஸ் பண்ணல, ஸ்ரீமத் கொடுக்கல, உயர்ந்த வழிகாட்டல, அது வரைக்கும் அங்கே போக முடியாது. சிவ பாபா தான் அந்த வழிகாட்டியாக இருக்கார். ஆத்மாவுக்கும் ஸ்ரீமத் மில்தி சிவ பாபா கி, ஆத்மாவுக்கு ஸ்ரீமத் கிடைக்குது சிவ பாபாவிடமிருந்து. இவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் சொல்றாரு பாருங்க. பாப் புண்ணிய पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता, पाप शरीर नहीं कहेंगे. பாவ ஆத்மா புண்ணிய ஆத்மா தான் சொல்றோம். நம்ம செய்யக்கூடிய பாவம் புண்ணியம் ஆத்மாவில் பதியுது, பாவ शरीरம்னு சொல்றது இல்லை. ஆத்மா शरीर से पाप करती है, इसलिए पापात्मा कहा जाता. ஆத்மா தான் சரீரத்தால பாவம் செய்யுது,
அதனால தான் பாவாத்மான்னு சொல்லப்படுது. ஷரீர் பிகர் ஆத்மா ந பாப் ந புண்ணிய கர்த்தி. ஷரீர் இல்லாமல் ஆத்மா பாவமும் செய்யாது புண்ணியமும் செய்யாது. தோ ஜித்னா ஹோ சக்கே விசார் சாகர் மந்தன் கரோ. இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ஆழத்தில் உட்காந்து சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள். டைம் बहुत है, டைம் நிறைய இருக்குது. टीचर प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए. யாரெல்லாம் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, ப்ரொஃபஸர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கூட நீங்கள் ரொம்ப யுக்தியாக இந்த ஆன்மீக கல்வியை நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ஜிஸ்ஸே கல்யாணம் அதனால் அவங்களுக்கும் நன்மை பெறணும். பாக்கி ஜிஸ்மானி படாய் சே கியா ஹோகா. மற்றபடி இந்த உலக படிப்பில் என்ன கிடைக்க போகுது? இந்த படிப்பு இங்கே தான். ஆத்மா தேகத்தை விட்டுட்டு நல்லா படிச்சிருக்காங்க, திடீர்னு போயிட்டாங்கன்னா அந்த படிப்பெல்லாம் போயிட்டு திரும்பி அவங்க நெக்ஸ்ட் பர்த் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிக்கணுங்கிறார். ஆனால் இந்த படிப்பு அழிவற்ற படிப்புங்கிறார் பாபா. இதுக்கு விநாசமே கிடையாது. மனிதர்களுக்கு நல்ல வழியை காண்பிக்கக்கூடிய பாடம் இது. विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बतावे. பாபா சொல்றார், விநாசம் சீக்கிரம் வரப்போகுது இல்லையா? நமக்கு அந்த ஆர்வம் பொங்கி எழுது. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் விநாசத்துக்குள்ளார நம்ம எப்படி வழிகாட்டுறது, எப்படி ஞானம் கொடுக்கறது. அவங்களும் பாபாவோட ஆஸ்தி அவங்களும் அடையணும், ஆஸ்தியிலிருந்து வஞ்சிக்க கூடாது. एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता का भगवान की बात पूछी गई थी, तो उनसे लिख दिया गीता का भगवान शिव, तो उनको नापास कर दिया. பாபா சொல்றாரு, கீதையின் பகவான் யாருன்னு ஒரு பேப்பர் பாடம் இருந்தது அந்த காலத்தில். கீதையின் பகவான் அனுபவம் சொல்றார் பாபா. அப்போ அந்த சிஸ்டர் என்ன பண்ணாங்களா, ஞானம் கேட்டவங்க, கீதையின் பகவான் சிவபாபா தானே, கிருஷ்ணர் இல்லைல்ல அப்படின்ட்டு கீதையின் பகவான் சிவ பரமாத்மான்னு எழுதுனால ஃபெயில் ஆக்கிட்டாங்களாம். समझती थी हम तो बाबा की महिमा लिखती हो, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है. நான் உண்மை தானே எழுதுறேன், சிவபாபாவோட மகிமை தானே நான் சொல்றேன். கீதையின் பகவான் சிவபாபா தானே, ஞானம் கொடுக்கக்கூடிய ஞான கடலும் அவர் தானே, பிரேம் கா சாகர் ஹே, அன்பு கடலும் அவர் தானே. நான் உண்மை தானே எழுதுறேன். ஃபெயில் ஆக்குனா ஆக்கட்டும், ஒரு நாள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு ஸ்கூல் பேப்பரில் படிப்பில் அந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் எழுதினாங்களாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணக்கு ஆத்மா பி ஞான் பா ரஹி ஹை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஆத்மாவும் ஞானம் பெற்று கொண்டுள்ளது. ஏ பைட்டு லிக்கா தோ ஃபெயில் ஹோகை, இப்படிலாம் எழுதினதுனால ஃபெயில் ஆக்கிட்டாங்க அவங்கள. மா பாப்கோ கஹா ஹம் ஏ நஹி படேகி. அம்மா அப்பாட்ட சொல்கிறாங்களாம், என்ன சொன்னாங்களாம், இதெல்லாம் அவங்க படிக்கல இல்லையா, பாபா சொல்லி கொடுத்த இந்த படிப்பை அவங்க படிக்கல இல்லையா டீச்சரு, அதனால தான் ஃபெயில் ஆக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. அபி ருஹானி படாய்மே லகு ஜாவுங்கி. அந்த படிப்பு படித்தான்னா படிக்கட்டா என்ன, நான் பாபா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீக படிப்பை படிப்பேன் அப்படின்னு அந்த சிஸ்டர் அவங்க அம்மா அப்பாட்ட சொல்கிறாங்க. பச்சி பி படே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே. பாபா சொல்கிறார், இந்த குழந்தை எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் குழந்தை பாருங்கள். पहले ही कहती थी हम ऐसे लिखूंगी नापास हो जाऊंगी. முதலே தெரிஞ்சே தான் அவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க, இப்படியெல்லாம் கேள்வி வந்தால் நான் இப்படி தான் எழுதுவேன், நான் ஃபெயில் ஆகுவேன்னு. அப்போ தானே இந்த படிப்புக்கு இங்கே டைம் கொடுப்பாங்க. வந்து சச்சுத்தோ லிக்னா ஹேனா. பாபா சொல்கிறார், உண்மையை எழுதணும் இல்லையா. உண்மை எது? கீதையின் பகவான் யாரு? உண்மை எது? சிவபாபா தானே உண்மை. இப்போ அதை எழுதணும் தானே. आगे चलकर समझेंगे बरोबर बच्ची ने जो लिखा था वो सत्य. பாபா ஆறுதல் சொல்றார். இப்போ புரிஞ்சு காட்டாலும் இன்னொரு நாள் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த குழந்தை எழுதுறது சரிதான். எப்போ அவங்க கிளாஸ்க்கு வராங்க ஞானம் கேட்குறாங்களோ அப்போ அந்த டீச்சர் புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த குழந்தை எழுதுறது சரிதான். அதனால தான் பாபா டீச்சர் ப்ரொஃபஸருக்கெல்லாம் அந்த ஞானத்தை யுக்தியை சொல்லுங்கிறார். जब प्रभाव निकलेगा प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बोलेंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है. எக்ஸிபிஷன் மியூசியம் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி புரிய வைங்கிறார் பாபா. அப்போ புத்தியில் கொஞ்சம் புரிஞ்சுப்பாங்க இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான்னு. டேர் கே டேர் மனுஷிய विचार करना
ऐसा करे जो मनुष्य जट समझ जाए ये कोई नई बात है. நிறைய பேர் வர்றாங்க. இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் சிந்திக்கும் போது அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்களாம், இவங்க சொல்கிறது புது விஷயம், சரியான விஷயத்தை இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு. कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे. கட்டாயமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை புரிந்து கொள்வார்கள். जो यहाँ के होंगे तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो. யார் இங்கே இருக்கீங்களோ ஆன்மீக வழியை நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும். பிச்சாரை கித்தனே துக்கியே, பாவம் உலகத்தினர் எவ்வளோ துக்கத்தில் இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம நல்வழி காட்டணும் தானே, அவங்களுடைய துக்கம் கஷ்டத்தெல்லாம் நம்ம போக்கணும் தானே. எவ்வளோ பிரச்சனையில் இருக்காங்க இல்லையாங்கிறார் பாபா. ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிரி ஆகுறாங்க, அவ்வளோதான், ஒருவருக்கு ஒருவர் அழிச்சுக்கிறாங்க. பாபா बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते. பாபா நல்ல முறையில் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறார். மாத்தாய் தோ பிச்சாரி அபோது போத்திகே. பாபா தாய்மார்கள்லாம் பாவங்கிறார், அப்பாவிகளாக இருக்காங்க, ஈஸியாக அவங்கள ஏமாற்றிட்டு போயிடுறாங்க, அப்பாவியாக இருக்காங்க. கேத்திகே हम पढ़ी लिखी नहीं है. பாபாட்ட சொல்கிறாங்களாம், பாபா நாங்கள் எங்களுக்கு படிக்க எழுத தெரியாது பாபா, படித்ததில்லை. பாபா கேத்தே நகி படை தோ அச்சா ஹே. பாபாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வருது, குழந்தைய நீ படிக்காட்டா ரொம்ப நல்லது உனக்கு. வேத சாஸ்திர ஜோ குச் படே சப் யஹா பூல் ஜானா. வேத சாஸ்திரங்கள் படிச்சவங்களும் இங்கே வந்தோன்னு அதெல்லாம் மறக்க வேண்டும். அபி மே ஜோ சுனாத்தாகும் வகி சுனும். இப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்லித்தரேனோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் கேட்கணும். பாபாவுடைய எவ்வளோ அழகான மகா வாக்கியம் பாருங்க. समझाना चाहिए सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर न सके. எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க இந்த சப்தத்தை, பரம்பிதா பரமாத்மா நிராகார் பாபாவை தவிர வேறு யாராலுமே கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. மனிதர்கள்ட்ட இந்த ஞானம் இல்லை, பகவான் ஒருவர் தான் ஞான கடல் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லுங்க. एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा. நீங்கள் ஞானம் கொடுக்க டயர்ட் ஆகக்கூடாது, கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஒருத்தவங்க கொஞ்சம் விஐபி வந்தாலும் அவங்க மூலமாக என்ன ஆகும், எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துடும். காயன் துளசிதாஸ் கரீப்கி கோய் ந சுனி பாத். துளசிதாஸ் ரொம்ப ஏழை, அவர் சொல்கிறத யாருமே கேட்கல. சர்வீஸ்க்கு யுக்தியாக தோ பாபா போத்து பத்தாத்தே. சேவைக்கான யுக்திகள் எல்லாம் பாபா சொல்கிறார். ஏன்னா பெரியவங்க சொன்னால் அதை எடுப்பணும் சொல்லுவாங்க இல்லையா. பெரியவங்க ஒரு விஐபி வந்து சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாரும் போய் தான் ஆகணும், கட்டாயமாக கேட்டு தான் ஆகணும். பச்சோங்கோ அமல் மேல் லானா ஹே. பாபா சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை குழந்தைகள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते 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 बाबा. தாரணைக்கான ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், காரியங்களை செய்தாலும் எதிர்கால உயர்ந்த பதவி பெறுவதற்காக நினைவில் இருப்பதற்கான முழு முயற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த டிராமா செகண்ட் பை செகண்ட் மாற்றத்துக்குட்பட்டது. எனவே எந்த ஒரு சீனரியை பார்த்தும் ஹார்ட் ஃபெயில், மனம் தளராதீர்கள், அதிர்ச்சி அடையாதீர்கள்னு சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இந்த ஆன்மீக படிப்பை படித்து மற்றவர்களுக்கும் படிப்பிக்க வேண்டும். அனைவருக்கும் நன்மைகளை செய்ய வேண்டும். உங்களுக்குள் பொங்கி எழும்பி வர வேண்டும், எப்படியாவது நான் அனைவரையும் தூய்மைப்படுத்துவதற்கான அட்வைஸ் பண்ணணும், வழிகாட்ட வேண்டும். பாபா சொல்றாரு, நிறைய என்ன பண்ணணுமா, எல்லாருக்கும் வழி காட்டுங்க, வீட்டிற்கு திரும்புவதற்கான வழியை காட்ட வேண்டும்ங்கிற ஆர்வம் எழும்பிக் கொண்டே இருக்கணுங்கிறார். இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, டைம் ஷார்ட் ஆயிட்டு விநாசம் வரப்போகுது. धारणेकान वरदानम सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव. அனைத்து சம்பந்தங்களினுடைய சகயோகத்தின் அனுபவத்தால் நிரந்தர யோகி
सहज योगी आகுங்கள். हर समय बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना, अनुभव करना ही सहज योग. பாபா சொல்றாரு, ஸ்வயம் பாபாவிடம், பரமாத்மாவிடம் பலவித சம்பந்தங்களின் உதவியை அடைவது, அனுபவம் செய்வதுதான் சகஜ யோகம். संबंधத்தோட தான் பாபா நம்ம நினைக்க முடியும். பாபா कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए. எந்த சூழலிலும் எந்த நேரத்திலும் பாபாட்ட எந்த சம்பந்தம் வைக்கிறதுக்கு அவர் தயாராக இருக்கார். सारे कल्प में अभी अभी ही सर्व संबंधों का सर्व अनुभव की कान प्राप्त होती है. 5000 வருஷத்துல இப்பதான் எல்லா அனுபவத்தின் சொரங்கம் நமக்கு பிராப்தியா கிடைச்சிருக்குது. इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो. ஆகவே சர்வ சம்பந்தங்களின் உதவியை பாபாட்டேந்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா சம்பந்தங்கள் மூலமாக தான் நமக்கு பிரச்சனைகள் வருது. இப்போ எந்த சம்பந்தங்களில் பாபாட்ட நம்ம சம்பந்தம் வைக்கலையோ அந்த ரூபத்தில் நமக்கு தடை வருது. அதனால் எல்லா சம்பந்தமும் பாபாட்ட வைக்கும்போது நம்ம லௌகீக உறவினர்கள் நமக்கு சுகம் தருவார்கள். பாபாவிடம் சம்பந்தத்தின் உதவியை எடுத்துக்கோங்க. நிரந்தர் யோகியாகுங்க, சஹஜ யோகி ஆகுங்க. ஏனென்றால் எந்த சம்பந்தத்தின் அனுபவம் பிராப்தியில் மூழ்கிறீர்களோ அவர்கள்தான் பழைய உலகத்தின் சூழலில் இருந்து சகஜமாக விடுபட்டு விடுகின்றனர். இந்த உலகத்தை மறக்க வைக்கிறது எது? சம்பந்தங்கள் மூலம் பாபாவை நினைவு செய்வதுதான். ஸ்லோகன். सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता. சர்வ சக்திகளால நிரம்ப பெற்றவராக இருப்பது இதுவே பிராமண சொரூபத்தின் விசேஷ தன்மையாகும். அவ்யக்த இஷாரா. ஆர்வம் என்ற அக்னியை அதிகப்படுத்துவதற்கு யோக ஜுவாலையை எப்படி கொண்டு வர வேண்டும்? तपस्वी मूर्ति का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे. तपस्वी मूर्ति என்றாலே தபஸ்யா மூலமாக சாந்தி சக்தியின் கிரணங்களை நாலா பக்கங்களிலும் பரவச் செய்யும் அனுபவம் ஏற்பட வேண்டும். ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप. இந்த தபஸ்யா स्वरूपம் என்பது பிறருக்கும் அமைதியை கொடுப்பதற்கான स्वरूपम. जिसे सूर्य विश्व को रोशनी की अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराती है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती हैं. பாபா சொல்றாங்க, எப்படி சூரியனுடைய ஒளிக்கிரணங்கள் முழு உலகத்தையும் சுத்தப்படுத்துது, அநேக எல்லைக்குட்பட்ட பிராப்தியை கொடுக்குது. அதே போல நீங்க யாருன்னா மகான் தபஸ்வி ஆத்மாக்கள். உங்களுடைய ஜுவாலா சொரூபத்தின் மூலம் பாபா சொல்றாரு, நினைவின் மூலமாக பிராப்திகளின் கிரணங்களின் அனுபவத்தை கொடுக்க வேண்டும். அது எல்லைக்குட்பட்ட. இப்போ என்ன பண்ணுது, சன்னோட அந்த ரேஸ் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு என்ன ஆகுது, சோலார் பிளான்ட் கொடுக்குது, வெந்நீர் கொடுக்குது, இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குது. அதே போல் நீங்கள் தபஸ்யா ரூபம் மூலமாக சாந்தியினுடைய அந்த ஜுவாலையை அனைவருக்கும் அனுபவம் காட்ட வேண்டும். சாந்தி. நம்ம பாபாவை சக்திசாலியாக நினைப்போம். பாபா யாரு? சர்வசக்திவான் பவித்திர கடல். அவர் இந்த பூமியில் வந்து நமக்கு வழிகாட்டியாக வந்திருக்கார். ஆகவே நாமும் வழிகாட்டியாக ஆகணுங்கிறார். ஓம் சாந்தி. हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन. हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन. दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया
जादू खुदाई, सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई। इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय, ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय। ऐसे बसे दिल में जैसे बन गया शिवालय। रिमझिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, रिमझिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा